Relax. Bring your awareness on your toes. Feel your toes are relaxed. Ankle joints, calf muscles, knee joints, thigh muscles, pelvic, hip, back, abdomen, chest, shoulder, arms, neck, head. Relax your whole body. Relax. 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 Now join your both the legs together. Bring your both the arms over your head. Entangle your both the hands and do a stretch, stretch, stretch. Relax. Now turn on your right side. Sit in Sukhasana. Keep your hands in Chin Mudra. Keep your spine erected. Close your eyes. Observe your natural breathing. Relax your effort. Inhale deeply. Chant Omkara. Inhale deeply. Chant Omkara. Inhale deeply. Chant Omkara. Adapt your hands in Namaskara Mudra. Om Sagana Vavatu Saganau Bhunaktu Tejasvina Adhidham Astuma Vidvishavahehi. Om Shanti Shanti Shanti. Grab your hands gently. Carry on. Okay. கைகளை எப்படி வச்சுக்கோங்க. Inhale, stretch, look at the ceiling. Exhale, down. Lock your chin on your chest. Follow the breathing. Inhale, stretch, look at the ceiling. Exhale, down. Deep inhalation. Inhale, stretch. Exhale, down. Inhale, stretch. Exhale, down. Inhale, stretch.
exhale, down. Inhale, center. இப்போ other variation. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. கையை கீழே போட்டுருங்க. Exhale, down. Second round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, down. Follow the breathing. Third round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, down. Very good. Fourth round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, down. Final round. Inhale, stretch. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, down. Now other variation. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale. இப்படி மேம் இப்படி. Inhale, கை கீழே வைக்க வேண்டாம். Inhale, center. Correct. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale. Now other variation. Inhale, center. Exhale, right. Longer. Very good. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Follow the breathing. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Other variation. Inhale, center. Exhale, right twist. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Follow the breathing. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. One more round. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Now other variation. Inhale, center. Exhale, right, down. Good. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Two more rounds. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Now inhale, center. Exhale, நேரா நல்லா கையை முன்னாடி வச்சு try to touch your forehead on the ground. 1 2 3 4 5. One, two, three, 4 5. Relax. Good. Now neck movement. Okay, down, up,
down, up, down, up, down, up, center. Now side bending. Right, left, right, left, right, left, center. Good. Now twisting. Right, left, right, left, right, left, right, left, center. Good. Now lock your chin on your chest. Rotate your neck right to left. 1, 2, 3. Very good. Now left to right. 1, 2, 3. Very good. Relax. இப்போ shoulder rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse leg. 1, 2, 3, 4, 5. Good. இப்போ join your elbow, rotate. 1. தலை நேரா இருக்கட்டும். 2, 3, 4, 5. Keep breathing. 6, 7, 8, 9, 10. Reverse la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. இப்போ right hand எப்படி வச்சுட்டு full back. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Very good. Relax. கால் நீட்டுங்க. நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle rotation. 1, 2, 3. நல்லா இந்த மாதிரி. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse-ல 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now knee rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now left. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now stretch it. Inhale up. Exhale right. இப்படி சைடில் கை வச்சு தலையை கீழே வைங்க. Down. Very good. Inhale up. Exhale left. இந்த கையை இங்கே வைங்க. Correct. Inhale up. Exhale right. Inhale up. Exhale left. Inhale up. Exhale right. Inhale up. Exhale left. Inhale up. Exhale right. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. Exhale left. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5,
inhale up, relax. இப்போ காலை மேட் அளவுக்கு அகலமாக வச்சுக்கோங்க. கை எப்படி வச்சு கை எப்படி வச்சுட்டு 1 2 இல்லை தொடுங்க, காலை தொடு, டோஸ் தொடுங்க. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. என்ன சொன்ன, என்ன செய்யுது கால் எப்படி 16 இப்படிலாம் சொன்ன 19 20. குட். இப்போ ரைட் ஹேண்டால் லெஃப்ட் லெக்கை பிடிச்சி மேலே தூக்கு. இப்படி இப்படி டோஸ், பிக் டோ பிக் டோ. அந்த கையை மேலே 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். இந்த கை மடிக்காதீங்க, நேராக வைங்க, சரியா? ஓகே. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டில் ரைட் லெக் லிஃப்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. வெரி குட். இப்போ கீழே படுத்துக்குங்க. படுத்துட்டு காலை மடிங்க, காலை ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. கீழே கீழே வைங்க. சேது பந்தாசனாக வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி கீழே வச்சு கை எப்படி வச்சுங்க, தலைக்கு பின்னாடி எடுத்துன்னு போயிட்டு அப், இன்ஹேல் அப். 1 கரெக்ட். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. 2 இந்த அளவுக்கு வரணும்னு இல்லை, மேலே வந்தால் போதும். 2 கோ பேக். 3 இந்த அளவுக்கு. 4 5 குட். 6 7 குட். 8 9 10 11 12 வெரி குட். 13 14 15 16 குட். 20 குட் குட். இப்போ கீழே படுத்துங்க. கீழே படுத்துட்டு தலையை பின்னாடி வச்சு சார், கையை பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு வந்து காலை தொட்டுட்டு பின்னாடி போகணும், சரியா? ரெடியா? மடக்க வேண்டாம், அப்படியே வந்து மேலே வந்து காலை வந்து தொட்டு போகணும். அப், இன்ஹேல் அப். இந்த மாதிரி வந்து தொட்டுட்டு பின்னாடி போகணும். 2 நீங்கள் காலை மடிச்சுக்குங்க. நீங்கள் காலை மடிச்சுக்குங்க. மடிச்சுட்டு கையை பின்னாடி வந்து தொட்டு தொட்டு போங்க. இது பண்ணுங்க. 3 4 5 6 காலை ஒன்றா வைங்க. காலை ஒன்றா வைங்கம்மா. குட். 7 8 9 10. இப்போது அடுத்த லெவல், கையை வந்து காலை தொட்டுட்டு பேக்கில் போகும்போது கால் வந்து பின்னாடி வரும், லைக் ஆலாஸ். கரெக்ட். ரெடியா? ஸ்டார்ட். இன்ஹேல் அப். 1 2 குட். வெரி குட். 3 4 சூப்பர். 5 6 7 8 வெரி குட் வெரி குட். சூப்பர். 9 அவ்வளோதான். 10 11 குட் குட். 13 14 15 16 17 18 வெரி குட். 19 20 வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ரிலாக்ஸ். படுத்துங்க படுத்துங்க. இப்போ திரும்பி படுங்க. தோசையை திருப்பி போடுவோம். ஓகே. இப்போ ஞாபகம் இருக்கா? ஷஷங்காசனா புஜங்காசனா ஞாபகம் இருக்கா? எப்பயோ பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல, இன்னைக்கு பண்ணிவிடுவோம், ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஓகே. கம் டு ஷஷங்காசனா. இப்போ இங்கே பாருங்கள், கை இந்த மாதிரி இருக்கணும், கை அதே லெவலில் இருக்கணும், கை மாற்ற வேண்டாம். இப்போ புஜங்காசனா வாங்கம்மா. இடுப்பை நல்லா தரையில் அழுத்து, காலு ஒன்றா இருக்கு. ரெடி ரெடி யா. ஷஷங்காசனா வாங்க. ரெடியா? இன்ஹேல் புஜங்காசனா, எக்ஸேல் ஷஷங்காசனா. இன்ஹேல் புஜங்காசனா, எக்ஸேல் ஷஷங்காசனா. இன்ஹேல் புஜங்காசனா, exhale shashangasana. Inhale bhujangasana, exhale shashangasana. Inhale bhujangasana, exhale shashangasana. Inhale bhujangasana,
exhale Shashangasana, inhale Bhujangasana, exhale Shashangasana, very good, inhale Bhujangasana, exhale Shashangasana, inhale Bhujangasana, exhale Shashangasana, inhale Bhujangasana, exhale Shashangasana. இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஷஷங்காசனா ஒழுங்காக பண்ணும். inhale Bhujangasana, exhale Shashangasana, stay there, keep breathing, 1 2 போயிடுங்க, 2 3 4 5. இப்போ மவுண்டெயின் புஜங்காசனா, சரியா? இப்போ புஜங்காசனா வாங்க, புஜங்காசனா வாங்க, வந்துட்டிங்களா? புஜங்காசனாலேருந்து மவுண்டெயின் வாங்க. எக்ஸேல் மவுண்டெயின், inhale Bhujangasana, very good, exhale mountain, inhale Bhujangasana, exhale mountain, inhale Bhujangasana, exhale mountain, inhale Bhujangasana, very good, exhale mountain, inhale Bhujangasana, good, exhale mountain, inhale Bhujangasana, 5 more rounds, exhale mountain, inhale Bhujangasana, 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 last round, exhale mountain, inhale Bhujangasana. இப்போ Shashangasana ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ கேட் அண்ட் கவ் டைகர் பிரீத்திங். ஓகே, ஐ வில் ஸ்டார்ட் டைகர் பிரீத்திங். நம்ம கை வலிக்குதா, ரிஸ்டா? டைகர் பிரீத்திங். ஓகே, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, follow the breathing, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, very good, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale, relax. Now from here mountain, mountain la irundhu Surya Namaskaram 2 rounds. Okay, mountain இப்படி பண்ணுங்க. ரெடியா? inhale right leg front, exhale left leg front, inhale maximum arch back, exhale down. மேம் இப்படி திரும்பிடுங்களா மேம்? நீங்கள் மட்டும் தனியாக பண்ணுற மாதிரி. inhale right leg back, look up, exhale another leg back, come to upper plank, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana, exhale mountain, inhale right leg front, exhale left leg front, inhale maximum arch back, exhale down, inhale left leg back, exhale right leg back, come to upper plank, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knees down, chest down, chin down. Inhale Bhujangasana,
exhale mountain, inhale left leg front, exhale right leg front, inhale arch back, relax, lie down. Weight எவ்வளோ இருக்கீங்க மேம்? வெயிட் கம்மி பண்ணணும், ஓகேவா? கொஞ்சம் டயட் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணுங்கள். வெயிட் கம்மி பண்ணாதான். வெயிட் பண்ணா வேறு ஏதாவது ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிங்களா ரீசெண்டாக? எதுவும் கிடையாது. தைராய்டு அது மாதிரி இருக்கா? தைராய்டு எதுவும் இல்லை. சரி, அப்போ நீங்கள் டயட் கொஞ்சம் அப்போதுலேருந்து. ஓகே ஓகே ஒன்று தூங்கினா ரொம்ப தூங்குவேன், இல்லைன்னா தூங்கவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஓகே மை சிஸ்டம் ஓகே ஓகே ஐ டு நாட் ஸ்லீப் லைக் நார்மலாக கண்ணம் முன்னாடி. இட்ஸ் நாட் லைக் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் 2 months ஒரு வாட்டி ஹோல் டே தூங்குவேன். நானே தூங்குவேன். பட் அதர் தென் தட் 2-3 hours ஸ்லீப் இஸ் எனஃப். ஓகே, சரிங்க, படுத்து ரிலாக்ஸ். Omkara chanting, inhale deeply, chant Omkara. ஓகே, இப்போ நாம் டபுள் லெக் ரைசிங் பண்ண போகிறோம், சரிங்களா? டபுள் லெக் ரைசிங். காலை தரையிலேருந்து மேலே தூக்கிட்டு கால் மேலே இருக்கட்டும். எக்ஸேல் இன்ஹேல், எக்ஸேல் இன்ஹேல். ஓகே, யா, கைகளை தலைக்கு பின்னாடி வச்சுக்கணும். வெயிட், வாங்க வாங்க வாங்க, வெயிட் வெயிட். ரெடியா? இன்ஹேல் லெஃப்ட், எக்ஸேல் அப்பார்ட் யுவர் லெக், இன்ஹேல் ஜாயின் யுவர் லெக்ஸ், எக்ஸேல் அப்பார்ட் யுவர் லெக், inhale join your legs, exhale apart your leg, inhale join your legs, follow the breathing, exhale apart your leg, inhale join your legs, exhale apart your leg, inhale join your legs, exhale apart your leg, inhale join your legs, exhale apart your leg. இப்போ கையை எடுத்துன்னு வந்து தொடைக்குள்ளே வச்சு உள்ளே வச்சு நல்லா அழுத்துங்க. Keep breathing, slow and steady breath. 1, 2, 3. Keep pushing down. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale, join your legs together, exhale, down. Okay, now இப்போ காலை மேலே தூக்க போகிறோம். ஆனால் எப்படி தூக்க போகிறோன்னா, கீழேருந்து கால் மேலே தூக்கும் போது நல்லா கீழே அகலமாக விரித்து மேலே போய் ஒன்றா சேர்த்து கீழே வரும். இப்படி கால் விடி இருக்கும். இன்ஹேல், எக்ஸேல். ஓகே, ரெடியா? ப்ரீத்திங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. கவனத்தை உங்கள் அடிவயிறில் வைங்க. ரெடி? இன்ஹேல் அப், வெரி குட். எக்ஸேல் டவுன். செகண்ட் ரவுண்ட். இன்ஹேல் அப், exhale down. Third round. Inhale up, exhale down. Fourth round. Inhale up, exhale down. Fifth round. Inhale up, exhale down. Sixth round. Inhale up, exhale down. Seventh round. Inhale up, exhale down.
8th round, inhale up, exhale down. Good. Okay. இப்போ கீழே இருந்து நம்ம காலை மேலே ஒன்றா தூக்கணும், மேலே போய் அகலமாக விரித்து ஒன்றா சேர்க்கணும். ரெடியா? ஃபாலோ த ப்ரீத்திங். Inhale up, exhale down. 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 Very good, very good. Last 3 rounds. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last round. Inhale up, exhale down. Now we are going to Sarvangasana. Sarvangasana 20 counts. அதுக்கப்புறம் சர்வாங்காசனால காலை அகலமாக விரித்து ஒன்றா சேர்க்கணும் 5 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் காலை அகலமாக விரித்து ஆலாசனம். ஆலாசனால காலை அகலமாக விரித்து போகணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றா சேர்த்து மேலே கொண்டு வந்து சேதுபந்தாசனா, சக்கராசனா, ஃபிஷ் போஸ். ரெடியா? ரெடி? Inhale, lift, Sarva Anga Asana. Very good. Stay there. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. நல்லா பிடிங்க, நல்லா பிடிங்க. அவ்வளோதான். பிடிங்க, நல்லா பிடிங்க, பிடிங்க. 9, 10. வெயிட் என்கிட்ட வருது. 11. சரி, நீங்களே பிடிங்க, நீங்களே பிடிங்க, நீங்களே பண்ணுங்க. 10, 11. Very good. 12, 13. தூக்குங்க. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். இப்போ exhale apart your leg. Inhale, join your legs. Exhale apart your leg. நல்லா அகலமா. Inhale, join your legs. Very good. Exhale apart your leg. Very good. Inhale, join your legs. Exhale apart your leg. Inhale, join your legs. Exhale apart your leg. Inhale, join your legs. Exhale apart your leg. இப்போ அப்படியே ஆலாசனம். காலை அகலமாக விரிச்சு ஆலாசனம். இப்போ கை எட்டுன்னு வந்து கீழே வச்சுட்டு. வெரி குட். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keep breathing. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. இப்போ கையை இடுப்பில் வச்சு காலை ஒன்றா சேருங்க. Inhale up, Sarvangasana. Yeah, come to Sedubandhasana. Yeah, Sedubandhasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chakrasana. Inhale, lift, Chakrasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. பொறுமையா என்ன பண்ணுது? வலிக்குதா? ஓகே. Now fold your leg, hug your leg. நல்லா கை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி தூக்குனா வந்துடும். ஓகேவா? யா, காலை மாடு.
ஓகே, இப்போ ஃபிஷ் போஸ் பண்ணு. ஃபிஷ் போஸ். கழுத்து வலி இருக்கவங்க செய்ய வேண்டாம், சரியா? கழுத்து வலி இருக்கவங்க, வீக் நெக்கு, சர்விக்கல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, ஷோல்டர் பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கவங்க செய்ய வேண்டாம், மற்றவங்க பண்ணு. கீப் ப்ரீத்திங். 1 2 3. Focus on your throat region. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். பொறுமையா தலையை பொறுமையாக எடுத்து வைக்கணும். ரிலாக்ஸ் ஃபார் a while. ரிலாக்ஸ். ஓகே, இப்போ வலதுபுறமாக திரும்பி எழுந்து அமரவும். அமர்ந்து கொண்டு கால்களை அகலமாக வைக்கும். ஓகே, குட். வச்சிங்களா? நல்லா. இன்னும். இப்போ கையை நல்லா காதுக்கு மேலே எட்டு வந்து ரைட் சைடு திருப்புங்க பாடியை. Inhale, stretch. Wait. நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடுறீங்க. Inhale, stretch. Inhale, stretch. Stretch. Exhale, down. Keep breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Inhale up, exhale, relax. இப்போ இந்த side, other side. Turn your body, other side. Inhale, stretch, exhale, down. Keep breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. குட். இப்போ அப்படியே சென்டராக வரும். ரெடியா? Inhale up, exhale down. Very good. Try to. Very good. Super. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. ஓகே, காலை ஒன்றா வச்சுக்கோங்க. இப்போ பூர்வதாசனா. ஓகேவா? கையை பின்னாடி வச்சுட்டு இடுப்பை நல்லா மேலே தூக்கணும். மேலே தூக்கி கால் விரலை புரியுது. ரெடியா? Inhale, lift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ரிலாக்ஸ். இப்போ வயிறு தரையில் வச்சு கீழே படுத்து. ரிலாக்ஸ். நல்லா பொறுமையாக மூச்சை இழுத்து பொறுமையாக மூச்சை வெளியிடுங்க. உங்கள் வயிறு மூமெண்ட்டை கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் நேச்சுரல் அப்டாமினல் மூமெண்ட்.
Natural abdominal movement. Enjoy your abdominal movement against the mat, against the floor. இப்படி வைங்க, இப்படி இப்படி இப்படி. Good. Okay. Relax. Now fold your leg, catch your ankle. Fold your leg. Dhanurasana. Ready? Inhale. Lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Come to Shashangasana. ஓகே, மேலே எழுந்துருங்க. மேலே மேலே. நவ் வில் டூ பர்ஷவோட்டாசனா. நேற்று பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? பர்ஷவோட்டாசனா ஸ்பெல்லிங்லாம் சொன்னேனே ஒரு ஆசனாக்கு. ஆமாம் சொன்னீங்க, ஸ்பெல்லிங்கே ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, கால அகலமாக வச்சுக்கோங்க. அது பிரசாரித்த பாதாசாசனம். இது வந்து பர்ஷவோட்டா. பாடியை திருப்புங்க. ரைட் லெக் 90, லெஃப்ட் லெக் 60. பாடியை ஃபுல்லாக ரைட்டு திருப்பிங்க. இன்ஹேல், ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச், எக்ஸேல், டவுன். வெரி குட். உங்கள் தலையெட்டு வந்து முட்டியில் வைக்கணும், கால் முட்டி மடிக்கக்கூடாது. 1, 2, 3, 4. நீங்கள் முட்டியை மடிச்சுக்கங்க. 5, முட்டியை மடிச்சு பண்ணு, அவ்வளோதான். 6, 7, 8, 9. Keep breathing. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale up, exhale down. இப்படி எழுந்துக்கும் போது இப்படி எழுந்துக்கணும். இப்போ லெஃப்ட்டு திருப்பணும். அந்த சைடில் திருப்பணும். பாடியை நல்லா திருப்புங்க. லெஃப்ட்டு கை நல்லா மேலே எடுத்துட்டு வாங்க. Inhale, stretch, 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 exhale, down. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale up, exhale, relax. இப்போ பரிவர்த்த திரிகோணாசனம். Twisting. Right leg 90, left leg 60. Inhale, exhale, bend your right leg. Left hand எடுத்து வந்து கீழே வைங்க. Twisting. Correct. கீழே வைங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale up, exhale, relax. இப்போ left. Inhale, Shailada ma'am, steady, exhale, down. Keep breathing. 1, 2, கால் முட்டியை மடிச்சிங்க. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale up, relax, sit down.
நான் படுக்கணுமா? படுத்தா நல்லா தான் இருக்கும். சரி படுங்க ஒரு 2 minutes. நந்தினி மேம் ஃபேஸை பார்த்தோன்னே என் மைண்டே மாறிடுச்சு. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். அப்படியே படுத்துட்டு உங்கள் மூச்சை கவனிங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், அப்சர்வ் யுவர் நேச்சுரல் பிரீத்திங். ஆண்டவா, observe your breathing, focus on your breath. Omkara chanting. Inhale deeply, chant Omkara. Good. Join your both the legs together. Bring your both the arms over your head and do well. Stretch, stretch, stretch. Relax. Okay, turn on your right side, sit. For 10 நிமிஷம் we'll discuss. Okay, every day we are doing asana, correct? Every day we are doing. So from asana, what is the thing we are learning? Asana மூலமா நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? Very good, super. Control ourselves. Good, super. Good point. Any other point? Concentration, balancing, good. Flexibility, stress கம்மியாகுது, will power. எப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் எல்லாமே ஆசனா பண்ணுறதுனால அப்போ எங்கே கனெக்ட் ஆகிறோம்? இல்லை அது ஓகே, ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஓகே, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. நீங்கள் என்ன மாதிரி சொன்னீங்க? ஒரு நல்ல வேர்ட் சொன்னீங்க. கண்ட்ரோல் இல்லை சொன்னீங்க. இது வந்து எப்படி டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? அப்போ இந்த ஆசனா ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது? புரியுது. அப்போ இந்த ஆசனா பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் நடக்குதுன்றீங்க. அப்போ அந்த ஆசனா பண்ணும்போது என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது? அந்த 20 செகண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன்ல, அந்த 20 செகண்ட்ஸ் உங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்குது? கஷ்டமாக இருக்குது. நான் கேட்குற கேள்வி புரியுதா? இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க, இதனால் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அப்போ அந்த ஆசனா பண்ணும் போது அந்த ப்ராசஸ் யாருன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் யூ ஆர்? நம்ம பாடி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி நம்மளை வச்சுக்க முடியுங்கிற ஒரு தாட்னால திங்ஸ் ஆர் பிகமிங் பெட்டர். குட். சரி, இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து திங்க் பண்ணணும். நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான்.
இன்னொரு ஆங்கிள் திங்க் பண்ணுவோம். இப்போ 20 செகண்ட் நம்ம நிற்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆசனம். அப்போ 20 செகண்டில் நம்ம பாடி என்ன சொல்லும்? போதும்னு சொல்லும். போதும்னு சொல்லுவோம், உட்காரணும் சொல்லுமா? ஸ்டேதர் சொல்லுமா உங்களுக்கு? நிறைய பேருக்கு போதும் வலிக்குது, வி ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள், மூச்சு வாங்கும், மூச்சு திணறும், வலிக்கும், இங்கே அங்கே இழுத்து பிடிக்கும், எல்லாம் பண்ணோம். ஓகே, பாடிக்கு வலிக்குது. பாடி என்ன சொல்லும்? போதும், என்னை விட்டுரு, என்னை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லும். மைண்டு இல்லை இல்லை அவங்களே பண்ணுறாங்க, நம்ம பண்ணணும், நம்மளால் முடியும், என்னால் முடியும், இல்லை நான் பண்ணுவேன்ட்டு அந்த அந்த ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் ஒரு சின்ன போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். கடைசியில் மைண்டு என்ன பண்ணுது? சக்ஸஸ். அந்த 20 கவுண்ட்ஸ் முடித்தோடனே வில் ஃபீல் குட். அப்போ வி ஆர் எம்பவரிங் அவர் மைண்ட். டே பை டே வி ஆர் எம்பவரிங் அவர் மைண்ட். அப்போ இது எப்படி? இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த கான்சன்ட்ரேஷன், இந்த முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் யாருமே சொல்ல, பொறுமை, பேஷன்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். இதெல்லாம் ஏன் இப்படி வருதுன்னா, இப்போ இந்த டெய்லியும் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம நிறைய சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணும்போது 2 விஷயந்தான் நடக்கும். ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது 2 விஷயம் நடக்கும். ஒன்று, நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம், இல்லை ரியாக்ட் பண்ணுவோம். எல்லா விஷயத்துக்கும் என்ன பண்ணுவோம்? ரியாக்ட் பண்ணுவோம், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். ரியாக்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக? வெரி குட். ஏன் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது? நம்ம வித்தவுட் லாஜிக் வில் டூ ஆக்ஷன் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நம்மளை யாருன்னா பார்த்து திட்டுறாங்க. இப்போ குடும்பத்துலேயே ஒரு வீட்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காது, எல்லார் வீட்லேயும் பிரச்சனை இருக்கும். இப்போ நம்ம அப்பா நம்மளை திட்டாரு, இல்லை நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நம்மளை பார்த்து திட்டாங்க, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுவோம், உடனே ரியாக்ட் பண்ணுவோம், உடனே சத்தம் போடுவோம், உடனே பண்ணுவோம். அப்போ அங்கே ஒரு செயல் நடக்குது, உடனே அதுக்கு நம்ம ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறோம். ஆனால் இங்கே ப்ராசஸ் காலையில் நமக்கு யோகா பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? ஒரு செயல் நடக்குது, இந்த பாடி வேணான்னு அப்போ மைண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது அப்படியே டே டு டே லைஃப்பில் என்ன ஆகும்? அப்ளை ஆகும். எப்பப்பெல்லாம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வருமோ அப்போ நம்ம மைண்டு சொல்லும், நீ ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, யோசித்து முடிவெடு. புரியுதுங்களா? இந்த ஹேபிட்டு நம்ம கொஞ்சம், இதுதான் ஆக்சுவலி நடக்குது. பேக்ரவுண்டில் என்ன நடக்குது? இதுதான் நடக்குது. அப்படி நடக்கும்போது, அது அன்னோயிங்காக நடக்கும்போது வில் ஃபீல், யோகா பண்ணால் ஐ ஃபீல் வெரி காம். ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு. முன்னாடி அடிக்கடி கோவப்படுவேன், இப்போ கோவம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, பொறுமை கொஞ்சம் வந்திருக்குது. இதெல்லாம் எதனால்? காலையில் பண்ணுற இந்த யோகா ப்ராக்டிஸ்னால தான். அதனால தான் ஆசனா ரொம்ப அப்போ ஆசனா பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்? we need to give utmost priority. அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஏன்னா அந்த 1 hour what we are practicing repeatedly we will become. அதான் நம்ம என்ன ஒரு நாளைக்கு நம்ம மெஜாரிட்டியாக என்ன திங்க் பண்ணுறோமோ அதுவாகவே நம்ம ஆகிடும். அகைன் அண்ட் அகைன் என்ன திங்க் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி எதை நம்ம அடிக்கடி செய்கிறோமோ அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இது ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? சரி. அப்புறம் இப்போ ஒரு 4 பேர் ஒரு 5 பேர் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், இன்னொரு சொல்கிறேன். ஒரு 5 பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. 5 பேரில் ஒரு 2 பேருக்கு நல்ல பெனிஃபிட் வருது. சார் ஐ ஃபீல் சூப்பர் ஹாப்பி, யோகா ஜாயின் பண்ணோடனே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார், நான் இந்த மாதிரி நினச்சே பார்க்கல சார், இது காட்ஸ் கிரேஸ் தான் சார், நான் யோகா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணது வெரி ரொம்ப ஹாப்பி. அவங்க ஹாப்பியை நம்ம வர்ணிக்கவே முடியாது, அந்தளவுக்கு ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஒரு 3 பேர் அதில் இன்னும் 2 பேர் ஓகே, ஒருத்தருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. வை திஸ் டிஃபரன்ஸ்? ஒரு 3 மாதம் கழிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். நான் சொல்கிறது ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 months கழிச்சு when I getting feedback to them, இல்லை அவங்களே சொல்லுவாங்க சார் நிறைய. ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்? அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரே பெனிஃபிட் தானே யோகா தரணும். ஏன் 2 பேர் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறாங்க, 2 பேர் நார்மல், ஒருத்தருக்கு எதுவுமே கனெக்டே ஆகல? என்னவா இருக்கும்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்லுங்கள். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிச்சு. ஆத்மார்த்தமாக பண்ணவங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும், பண்ணாதவங்களுக்கு வரலன்றீங்க. கரெக்டாக? ஓகே. வேறு? வெரி குட், சூப்பர்.
நல்ல பாயிண்ட், ரெண்டுமே நல்ல பாயிண்ட். நம்பிக்கை வேற ஏன்னா கையை கட்டிட்டு போய் உட்காந்து சொல்லு. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? 1 வருஷம் ஆயிடுச்சா? சொல்லுங்கள் மேம், டைம் ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆகுதுல்ல, சொல்லுங்கள். 6 சொல்லுங்கள். நம்பிக்கை. நீங்கள் சார்? லைஃப் ஸ்டைல். சரி, முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட்டு. சரி, இன்னொரு இப்படி கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் இப்போ இளங்கோ மேம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வந்திருக்கு. யோகா நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, எதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல, அதனால் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வருது, எந்த ஒரு இதுவை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க? அது ஓகே, சூப்பர் மேம், ஐ அக்செப்ட். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது எந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ப்ரீத்திங். அதுதான் கேட்குறேன், சரியா? ப்ரீத்திங். அப்போ அந்த 2 பேர் பெனிஃபிட் ஆனாங்கல்ல, அவங்க கண்டிப்பாக ப்ரீத்திங்கை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ரீத்திங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். Breathing follow பண்றது is the most difficult. Breathing, we are actually breathing properly, but that is not the right way. Correct. அதனால தான் mostly எல்லாருக்குமே என்ன சொல்றது, you get lot of health issues. Correct. Health issues, many of them are taking it because of food or behavior, attitude, whatever it is. We don't breathe properly. And it may be because நிறைய pollution இருக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம். Correct. சிட்டில இருக்கிறவங்க, கிராமத்துக்கு போறவங்க really we get immediately irritated. Throat, nose எல்லாம், because it's a fresh air. What we are breathing is correct. அதனாலேயே நம்மளால proper full breath எடுத்து body takes. Correct. Full breathe. Ma'am. The naughty points speak to reach பிராணா. சூப்பர், வெரி பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் இது சொல்லி முடிச்சிடறேன், அதை கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஐ வில் கனெக்ட் தட். ஓகே, ஸோ ப்ரீத்திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி, அவங்களும் இளங்கோ மேம் சொன்ன மாதிரி, ஒன் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட் திங். ஆனால் வி ஷுட் நாட் கிவ் அப். ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ப்ரீத்திங்கை ஃபாலோ பண்ணி, ப்ரீத்திங்கை மேட்ச் பண்ணி மூமெண்ட் கொடுக்குறது. ஆனால் அதை விடாமல் நம்ம டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அதை நம்ம சேர்த்துடலாம். அது சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரிசல்ட் 3x 4x 5x 10x வரும். இப்போ ஒருத்தர் யோகாவில் ஜாயின் பண்ணி 1 வருஷம் வர பெனிஃபிட் நமக்கு என்ன இருக்கும்? 6 மாதத்தில் வந்துடும். ஓகேவா? அதனால் ப்ரீத்திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 1 hour யோகா ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணுறதுனால மேஜிக்லாம் நன்றது. கரெக்டாக தூங்கணும், 9 மணிக்கு தூங்க போகணும். ஓகேவா? 11 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும் தான் நம்ம பாடியில் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும். நம்ம பாடியே ரிகவர் ஆகும். ஆனால் அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆக்டிவாக இருப்போம். 11 மணிக்கு சாப்பிட்றவங்களாம் இருப்பாங்க. அப்பா 11 மணிக்கு சாப்பிட்டு 12 மணிக்கு நமஸ்காரம். Lifestyle doesn't belong to one single person in this world. So I can sleep 9 o'clock, but a person will 11:30 வரைக்கும் படிச்சிட்டே இருப்பான். No, I won't accept that. ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்ம அவங்கள பார்த்து. It's not நம்ம strong. My daughter is a doctor. I'll come. That's you are sacrificing your health. That's what okay. It doesn't happen in one day. See, so many parents they are coming to yoga. Okay, the age of 45 50. சார், எங்கள் ஹெல்த் எல்லாம் போச்சு சார், எங்கள் பசங்க நல்லா ஆயிட்டாங்க சார், ஒருத்தன் IITயில் இருக்கான்,
ஒருத்தன் டாக்டராக இருக்கான், ஒருத்தன் இன்ஜினியராக இருக்கான். இப்போ என்னால் குனிஞ்சா எழுந்துக்க முடியல சார். சரி, லிட்ரலி தே ஆர் க்ரைங். என்னால் எழுந்துக்க முடியல சார், வி லாஸ்ட் எவ்ரி திங், எதுவுமே பண்ண முடியல. வி கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் ஆன் யூ சார். எப்படியாவது எங்களை தேற்றி விடுங்க சார். See, that is true. ஒருத்தரோட சாக்ரிஃபைஸ்னால தான் ஒருத்தரோட லைஃப் வருது. Most of the parents, they are sacrificing because of their children. That is another topic. But this doesn't happen with men, sir. சரி சார், நம்ம அந்த டாபிக் போகணும். மேம், அந்த டாபிக் போனோம், அது பெரிய டாபிக்கு. நம்ம யோகாவில் வரும். சரி, நான் இதை முடிச்சிடுறேன். இந்த எதுக்கு ப்ரீத்திங் ஆரம்பிச்சுன்றது முடிச்சிடுறேன், ஓகேவா? ஸோ ப்ரீத்திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா 33, நான் டைம் பார்த்துனே இருக்கேன். நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வாலண்ட்ரி, வாலண்ட்ரி இருக்கா? எதெல்லாம் இன்வாலண்ட்ரி சொல்லுங்கள்? எந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் இன்வாலண்ட்ரி நடக்குது நம்ம பாடியில்? இன்வாலண்ட்ரினா நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். வெரி குட். ஹார்ட்டு, இன்னொன்று ப்ரீத்திங்கு, வேற நந்தினி மேம் 2 பேர் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. இந்த கிட்ஸ் கிளாஸில் என்ன நடக்கும்னா ஒரு 20 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, சரிங்களா? நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் ஒரு 5 பசங்க இருக்கும், டான் டான் டான்ட்டு எல்லாம் ப்ரில்லியண்ட்டாக சொல்லுங்கள். ஒரு 15 பேர் இப்படியே உட்காந்துட்டே இருப்பானுங்க. அவன் சொல்லிட்டான், நம்ம கேட்க மாட்டாங்க, இவன் சொல்லிட்டான், நம்மளை கேட்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி. ஓகே, இன்வாலண்ட்ரினா நம்மளோட ஹார்ட்டு, லங்கு, டைஜஷன். ஓகே, இன்டர்னல். இப்போ வந்து நம்ம ஹார்ட் வந்து இல்லை நீ ரொம்ப நேரமாக துடிச்சுன்னு இருக்க, கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகாது. அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பாடு வந்து எடுத்து உள்ளே போடுறோம், அந்த போடுற வரைக்கும் தான் நம்ம கண்ட்ரோல். உள்ளே போட்டோன்னே அது எந்த அளவுக்கு செரிக்கணும், எந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷன் அப்சர்வ் ஆகணும், இதெல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோலு? இன்வாலண்ட்ரியாக நடக்குது. இப்போ இந்த மவுஸை நான் தூக்கலாமா வேணாமான்றது என்னோடய ஹேண்டு வாலண்ட்ரியாக இருக்குது. ஹேண்ட் வந்து வாலண்ட்ரி இந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போ நமக்கு பிரச்சனை வருது எதுலேருந்து வருதுன்னா இன்வாலண்ட்ரியில் தான் வருது. ஹார்ட் ப்ராப்ளம், லங் ப்ராப்ளம், டைஜஷன் ப்ராப்ளம். அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமா? நிறைய பேருக்கு டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ், தைராய்டு இஸ் மெயின்லி கம்மிங் பிகாஸ் ஆஃப் வெரி புவர் லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வருது. அப்போ இந்த இன்வாலண்ட்ரினால் வர பிரச்சனை எதை கவர்ன் பண்ணுது? இன்வாலண்ட்ரிலாம் வந்து எதை கவர்ன் பண்ணுறது? எதனால் நடக்குது? நியூரான்ஸ், நம்மளோட நரம்பு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது? கவர்ன் பண்ணுது. பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் வரும்போது தான் ஹார்ட் இந்த நரம்பு துடிக்கணும்னா துடிக்கும், டைஜஷன் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா ஆகும். அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு கீழே சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் 2 வருது. இப்போ சிம்பத்தட்டிக்னா என்ன? ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட். ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட். சிம்பத்தட்டிக்னா ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட். பேராசிம்பத்தட்டிக்னா ரெஸ்ட் அண்ட் டைஜஸ்ட். இதுதான் 2. இப்போ விலங்கு இருக்குல்ல, விலங்கு, அந்த விலங்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டில் இருக்க விலங்கு, புலி, சிங்கம், அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும். ஏன்னா அதை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக. எப்பொழுதுமே ஒரு விலங்கு எப்படி இருக்குன்னா அலர்ட்டாக இருக்கும், நம்மளை யாராவது கடிச்சிருவாங்களோ, ஏதாவது பண்ணுருவாங்களோ, இந்த காட்டில் இருக்க விலங்குலாம். சரியா? நேச்சுரலாக இப்போ கடலோட படைப்பு அப்படி தான். அதே மாதிரி நமக்கும் இருக்குது. நமக்கு எப்படின்னா நமக்கு எப்போயாவது டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் அது ஆக்டிவேட் ஆகும். எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்காது. டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் இல்லைன்னா அது என்ன ஆகிடும்? கம்மியாகிடும். இப்போ நம்ம இப்படி உட்காந்துருக்கோம், திடீர்னு உள்ள ஒரு பாம்பு வருது, சாரப்பாம்பு, நந்தினி மேமை தாண்டி தான் வருது. அவங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்களா? சார் பாம்பு வருது சார், நான் இப்போ டென்ஷன் ஆகலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்பாங்களா? எல்லாமே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் என்ன நடக்குது? கண்ணு பார்க்குது, காது கேட்குது, ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்னல் பிரெயினுக்கு போகுது, சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஏன்னா அவங்க பாதுகாத்து கொள்ளணும். ஆக்டிவேட் ஆனோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னா நம்மளோட பிரெயின்ஸ் வந்து சிக்னலுக்கு போயிட்டு ஹார்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இப்போ நமக்கு நார்மலாக பிளட்டு போயிட்டு வருது, கீழேருந்து மேலே அது மாட்டும் போவோம், நம்மளை எதுவும் கேட்காது. அப்போ
அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க ஓடணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வேணும்ல, இந்த எனர்ஜி வச்சு அவங்களால ஓட முடியாது. அப்போது ஹார்ட் ஃபாஸ்ட்டாக துடிச்சு பிளட் சர்க்குலேஷனை பம்ப் பண்ணி இப்படி இருக்க அந்த அந்த நரம்புலாம் என்ன ஆகும், இப்படி ஆகும், கண்ணுலாம் இப்படி ஆகும், எல்லாமே இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆகி குடு குடு குடுன்னு கீழே ஓடிடுவாங்க. இதுதான் நடக்கும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். இதுதான் ஃபிசியாலஜி. இப்படி தான் நம்மளை கடவுள் வந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு இது. இப்போ இதில் என்ன எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, இதை சொல்லி முடிச்சிடறேன். அப்போ அவங்க கீழே போகிறாங்க, கீழே போனால் நான் ஃபோன் பண்ணுறேன், மேம் அது பாம்பு இல்லை மேம், ஒரு ரப்பரு, நீங்கள் அதை பாம்புன்னு பார்த்து பயந்துட்டீங்க மேம் அப்படின்னு நான் சொன்ன அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த வேர்வெல்லாம் நின்றுடுது, ஹார்ட் பீட் கடன்னு கம்மியாயிடுது, நார்மலாக ஆயிடுறாங்க. அப்போ பீக்கில் போன அந்த ஹார்ட்டு எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகுது? அதுதான் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். உடனே சிக்னல் பிரெயினுக்கு போகுது, பிரெயின் போய் அங்கேருந்து வந்து கமெண்ட் வருது. இதுதான் ப்ராசஸ். இப்போ இதில் எங்கே பிரச்சனைனா, இந்த உடம்புக்கு தெரியாது எது ரியலான ஆபத்து எது ஃபேக்கான ஆபத்து அப்படின்றது உடம்பால் அதை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் போதும், டென்ஷனாக இருக்கும் போதும், ஆங்ஸைட்டி ஆகும் போதும், கோவம் ஆகும் போதும் இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன ஆகுது, ஆக்டிவேட்டே ஆகிட்டு இருக்கு. அதில் முக்கியமாக ஆஃபீஸில் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருப்போம், ஹபான்றதுக்குள்ளே ஒரு மெயில் வரும், டைம் வரும், பார்த்தா இது நாளைக்குள்ளே இதை முடிக்கணும், இதை முடிக்கலான்னு போகும்போது இன்னொரு மீட்டிங், அதை முடிக்கலான்னு போகும்போது இன்னொரு கால், இந்த மாதிரி தலையில் பல அழுத்தங்கள். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடி என்ன பண்ணுது, இவன் வந்து டேஞ்சராக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேட் ஆகுது. அந்த விஷயம் முடித்தோடனே இது வரைக்கும் கூட எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. இதுக்கு மேலே எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, இப்போ இலங்கை மேம் இருக்காங்க, சைலஜா மேம் பார்த்துக்கலாம், சைலஜா மேம் இருக்காங்க, சோகமாக இருக்கிறாங்க, அதனால் அவங்கள வார்ம் அப் பண்ணல. சைலஜா மேமை நான் கூப்பிட்றேன், மேம் இங்கே வாங்க அப்படின்ற. சைலஜா மேம் வராங்க, நான் எதுவுமே சொல்ல இப்படின்னு நின்றுக்கிறேன், போயிடுறாங்க. திருப்பியும் கூப்பிட்றேன், எதுவுமே சொல்ல, போயிடுறாங்க. திருப்பியும் கூப்பிட்றேன், இது மாதிரி ஒரு 4-5 வாட்டி நடக்குது. 5ஆவது வாட்டி கூப்பிட்றேன், வருவாங்களா? ஏன் வரமாட்டாங்க? அவர் கூப்பிடுவார், ஒன்று வரமாட்டாங்க, இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துப்பாங்க. அடுத்த வாட்டி எப்படியும் கூப்பிடுவார், சார் சார் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கூப்பிட்டு தான் போகிறீங்க, நான் இங்கேயே உட்காந்துக்கிறேன். இதுதான் நம்ம பாடியில் நடக்குது. நம்ம பாடியில் என்ன நடக்குது, நம்ம அடிக்கடி சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஹைஜாக் பண்ணி அது நினச்சிரும் இவன் நார்மலாக நம்மளை உட்கார விட மாட்டான், இவனுக்கு வேலையே இதுதான், அதனால் நான் எதுக்கு கீழே போயிட்டு மேலே வரணும் அப்படியே நின்றோம். அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் அரோசல்ன்றாங்க. அந்த அரோசல்ன்றது என்னாகும், ஸ்டெபிலைஸ்ட் ஆகிடும். அதுதான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு ஷாக் நடந்திருக்கும், அந்த ஷாக் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சாலும் அந்த ட்ரிகர் வந்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டி வந்துடும். நமக்கு கூட இருக்கும் எனக்கு கூட இருக்குது. ஸ்டில் ஐ ஹேட் ஆங்ஸைட்டி அட்டாக். நான் சொல்கிறது ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி. ஸ்டில் எனக்கு வரும், எப்பயாவது வரும், ஏதாவது ட்ரிகர் பாயிண்ட் வந்துன்னா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வரும். அது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும். ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சா, பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் என்ன ஆகும், அதுக்கு வேலையே இல்லை, அவன் பார்த்துக்கிறான், சிம்பத்தட்டிக் பார்த்துக்கிறான், நமக்கு பிரச்சனை இல்லைன்ட்டு அது அப்படியே உள்ளே போயிடும். ஓகே, இதை எப்படி நார்மலைஸ் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக். ப்ரீத்திங். ஏன் ப்ரீத்திங்கில் வந்து மேஜர் ரோல் ஆகுது? ப்ரீத்திங் கரெக்ட். அதை கனெக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பாருங்க, ஒரு யோகா கிளாஸே எடுக்கிறேன். ஏன் ப்ரீத்திங் கனெக்ட் ஆகுது? வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பர். இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பான ஆன்சர். இன்னும் அதை என்ன சொல்லுவாங்க, மெருகேற்றி சொல்லுங்கள் யாராவது. கரெக்ட் மேம், நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட். சரி, நான் சொல்கிறேன். இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி
இப்போ அந்த பாம்பு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, அப்போது அவங்களோட மூச்சு எப்படி இருக்கும், மேமோட மூச்சு எப்படி இருக்கும், செம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், செம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போது நம்ம எப்போல்லாம் டேஞ்சராக இருக்குமோ அப்போ மூச்சு என்ன ஆகுது, எப்போ டேஞ்சராக இருக்கும்போது மூச்சு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு ஃபீவராக இருக்கும்போது பாருங்களேன், ஃபீவராக இருக்கும்போது மூச்சு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்போல்லாம் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கமோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை ஷாலோ ப்ரீத்திங்னா இது வரைக்கும் தான் செஸ்ட் ப்ரீத்திங், இங்கே தான் வரும் போயிடும், உள்ளே மூச்சு போவே போகாது, இவ்வளோ தான் இருக்கும் மூச்சு. ஓகே, இதுதான். இப்போ நம்ம நல்லா காமாக காலையில் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நம்ம மூச்சு பார்த்தீங்கன்னா, மெடிடேஷன் பண்ணும்போது மூச்சு அழகாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும். அப்போ மூச்சு பொறுமையாக போய் உள்ளே போய் வெளியே வந்ததுன்னா நம்ம பாடி எப்படின்னு இருக்குன்னு அர்த்தம், நம்ம பாடியும் மைண்டும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. மூச்சு ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா ஓகே, இதை பார்த்தோம். நம்ம முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, எதெல்லாம் வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரி, ஹார்ட்டு, லங்கு, டைஜஸ்டிவ், இதெல்லாம் இன்வாலண்ட்ரி. அப்போ கடவுள் அருமையாக ஒன்று கொடுத்துருக்காரு நம்மக்கிட்ட ஒரு டூலு, என்ன, மூச்சு. இந்த மூச்சு ஈவன் தோ இன்வாலண்ட்ரி we can take control as a voluntary. என்ன பண்ணலாம், வாலண்ட்ரியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், inhale எக்ஸேல். டைஜஸ்டை நம்மளால் பண்ண முடியாது, ஹார்ட்டை பண்ண முடியாது, லங்கை பண்ண முடியாது. லங்கை நீ இப்படி துடி அப்படி பண்ணு அப்சர்வ் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனால் மூச்சை நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம். தட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டெக்னிக் பிராணயாமா. அப்போ பிராணயாமா நம்ம செய்யும் போது பொறுமையாக மூச்சை இழுத்து பொறுமையாக மூச்சை விட 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 the work, அதாவது நம்ம சிக்னல் வந்து we are sending signal to our brain again and again. இந்த பர்சன் வந்து நார்மல் ஆகிட்டு வரான். அப்போ அந்த சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட்டது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேராசிம்பத்தட்டிக் என்ன ஆகும், we are stimulating parasympathetic system. சிம்பத்தட்டிக் நம்ம எதுவுமே பண்ணல, வாட் we are stimulating parasympathetic. ஏன்னா we are sending signal to brain by doing pranayama practice. I'm getting normal. அப்போ parasympathetic nervous system ஆக்டிவேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா தூக்கம் வரும், பேக் பெயின் கம்மியாகும், தைராய்டு கம்மியாகும், இதெல்லாம் வரும். See how beautifully பிராணாயாமா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், டெய்லியும் மினிமம் we have to do 5 to 10 minutes பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ். யாரெல்லாம் பண்ணுறது வீட்டில் பண்ணுறீங்களா, பண்ணணும், அப்போ தான் சொல்லிருக்கேன் பண்ணணும். சரியா, ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா மேம்? சரி, சூப்பர், பண்ணுங்கள். ஸோ எவ்ரிடே ஈவன் தோ நம்ம யோகா கிளாஸில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் வீட்டில் என்ன பண்ணணும், எவ்ரிடே என்னென்ன பிராணாயாமம் பண்ணலாம், டெலிபதி நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு கேட்குது. டெலிபதி தெரியுமா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு, ஒரு நாள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, சொல்லுங்கள். அப்டாமினல் ப்ரீத்திங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் கபாலபாத்தி. சில பேருக்கு பண்ண தெரியாது, அது விட்டுருங்க, அது வேண்டாம். சரியா, அப்டாமினல் ப்ரீத்திங்னா இப்படி வச்சுட்டு மூச்சை நல்லா பொறுமையாக இழுத்து வயிறு நல்லா பெருசாக்கிட்டு, இது ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். கஷ்டம் 2-3 நாள் அந்த மூச்சு உள்ளே போதில்ல, அதை கவனிங்க. அந்த உள்ளே போகிற மூச்சை கொஞ்சம் இழுங்க, விட்டுருங்க. வெளியே வர மூச்சை கொஞ்சம் அப்படியே பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 4 நாள் 5 நாள் 6 நாள் 7 நாள் 8 நாள் 2-3 வாரம் போகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூச்சு உள்ளே போய் வெளியே வரும். அப்டாமினல் ப்ரீத்திங் டெய்லியும் ஒரு 3 நிமிஷம் பண்ணுங்கள். 1 வாரம் 2 வாரம் அப்டாமினல் ப்ரீத்திங்க. 4வது வாரத்துலேருந்து நாடி சுற்றி ஆரம்பிங்க. நாடி சுற்றி தெரியும்ல, இப்படி வச்சுட்டு நாடி இன்னேல் எக்ஸேல் இது மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 2-3 மாதம் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட வந்து கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் இதை மட்டும் பண்ணுங்கள். அப்டாமினல் ப்ரீத்திங் 3 நிமிஷம், நாடி சுற்றி 3 நிமிஷம் இல்லை 5 நிமிஷம், 10 minutes. இதை டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டெய்லியும் ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், 10 minutes மெடிடேஷன், இல்லை 3 minutes 5 minutes, இப்போ 15 minutes. இதை பண்ணால் நம்ம பாடி நியூரல் சிஸ்டம் எல்லாமே கிளியர் ஆகும். மெடிடேஷன் பண்ணால் மைண்டு, நம்ம டெய்லியும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம்,
ஃபிசிக்கலாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம். மைண்டுக்கு எக்ஸசைஸு மெடிடேஷன். அதை பண்ணும்போது நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து என்ன ஆகும்? குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னால் என்னது? ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கோம், அமைதியாக இருக்கோம். மற்றவங்க வெளியே நடக்கிறது நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறதா இருக்கணும். வெளியே என்ன தான் நடந்தாலும் வெளியே நடக்கிறத நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. நம்மளை சுற்றி நடக்கிறத நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் என்ன தான் நடந்தாலும் நம்மளுடைய உள்ளே இருக்க அந்த அமைதி நிலை இல்லை கெடாமல் நம்ம வந்து காமன் கம்போஸ்டாக நல்ல தூக்கம், நல்ல சாப்பாடு, நல்ல ஃபேமிலி லைஃபு, சோஷியல் லைஃபு, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறது தான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். சரி, முடிச்சிடலாம். கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன் ஷின் முத்ரா. Inhale deeply. Chant Omkara. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your hands. Gently massage. Hari Om. Thank you. ஆமாம், நாளைக்கு 108 சூரியனை